오늘도 우리에게 새날 주신 주님께 감사하며 또 예배드리는 귀한 시간이 되기를 기도합니다. 함께 자리에서 일어나셔서 찬양하심으로 오늘의 예배를 시작하시겠습니다. 주님 뜻을
소망 되신 주 주를 바라봅니다. 다시 오실 나의 왕 예수 주를 기다립니다. 나의 소망 되신 주 나의 소망 되신 주 주를 바라봅니다. 다시 오실 나의 왕 예수 주를 기다립니다. 밤이나 낮이나 어제나 오늘도 영원히 주만 찬양해. 괴롭고 슬플
us pray. Heavenly Father, we come before you today with grateful hearts, thanking you for the privilege of gathering in this church. Thank you for the freedom to worship, for the voices you've given us to sing praises to your name, and for the protection you've provided throughout the week. We are here because of your grace, and we lift our hands in adoration for your unfailing love and mercy. Lord, we humbly confess our sins, those we have committed knowingly and unknowingly. We repent for the wrongs we've done, the thoughts we've harbored, and the actions that have not reflected your light. We ask forgiveness, not only for ourselves, but for the brokenness in our communities, for the crimes and injustice that surrounds us, and for the conflicts and wars that grieve your heart. Father, we ask that you not only forgive us, but also help us turn away from sin. Cleanse our hearts and renew our minds. Give us strength to resist temptation, courage to make things right, and wisdom to walk in your truth. Heal our world, Lord, and cleanse us with your righteousness. As always, Father, we thank you for our Pastor Yoon, who leads us faithfully, for teaching us about your words so that we can be one step closer to you. Father, we thank you for our praise team, for filling our hearts with your Holy Spirit and for guiding us into your presence. Lastly, Father, we thank you for our Sunday school teacher who nurtures young hearts, and for every volunteer who serves this congregation with love. Bless them abundantly. Father, we pray for the children of our church so that they grow strong in faith and be rooted in your truth. As we step into the coming week, we ask for your presence to go before us and along with us in every step of our way. Remove our fears about finances, health, and safety. Strengthen us to face each day with courage, knowing you are with us. Help us to trust you more deeply and to walk in your peace always. We thank you once again, and in Jesus' name we pray. Amen. 다음교회 예배 오신 여러분을 하나님의 이름으로 축복합니다. 오늘 본문 말씀은 누가복음 19장 1절부터 10절의 말씀입니다. 누가복음 19장 1절부터 10절의 말씀입니다. 저희 한 절씩 교독하시고 이 마지막 절은 합독하겠습니다. 예수께서 여리고에 들어가 지나가고 계셨다. 삭개오는 예수가 어떤 사람인지를 보려고 애썼으나 무리에게 가려서 예수를 볼 수 없었다. 그가 키가 작기 때문이었다. 예수께서 그곳에 이르러서 쳐다보시고 그에게 말씀하셨다. 삭개오야, 어서 내려오너라. 오늘은 내가 내 집에 묵어야 하겠다. 그런데 사람들이 이것을 보고서 모두 수군거리며 말하였다. 그가 죄인의 집에 묵으려고 들어갔다. 예수께서 그에게 말씀하셨다. 오늘 구원이 이 집에 이르렀다. 이 사람도 아브라함의 자손이다. 인자는 잃은 것을 찾아 구원하러 왔다. 아멘. 이 한국의 이 4대 명절은 이 설날, 또 추석, 단오, 한식이라고 합니다. 이 명절들은 이 전통적으로 이 농경 사회에서 이 중요한 의미를 가지고 있으며, 이 설날은 겨울이고 또 이 한식은 봄이고 단오는 여름이고 또 이 추석은 또 이 가을로 이 계절마다 나뉘고 있다라고 합니다. 그리고 이 오늘은 이 한국의 이 4대 명절 중에 하나인 이 추석입니다. 이 캐나다에 나와서 산지 오래되다 보니까
이제는 이 추석이 크게 와닿지는 않지만 그래도 이 한국에 계신 또 이 부모님들과 연락을 하면서 또 이 추석이 큰 명절이라는 것을 또 느끼게 됩니다. 이 예전에는 이 그냥 이 한국에 있을 때에는 그냥 이 쉬는 연휴 정도로 이 생각을 했지만 이러한 명절들 통해서 또 이 오래 만나지 못했던 또 이 그러한 가족들이 함께 만나고 또 이 평소에 고마웠던 그러한 사람들과 연락을 하며 또 이 감사를 표하는 그러한 시간을 가질 수 있는 것 같습니다. 이 한국 날짜로는 내일, 오늘 저녁부터 오늘 저녁이면 이 내일 6일 아침이 되니까 이 바로 추석이라고 합니다. 그리고 이날은 이 음력 8월 15일로 또 이 한 해의 농사를 잘 마무리하고 또 추수한 것을 감사하며 지내는 그러한 명절이라고 우리가 알고 있습니다. 그리고 우리가 이 살아가고 있는 이 캐나다의 명절인 이 추수감사절과 이 아주 비슷하다라고 이 생각을 하면 좋을 것 같습니다. 올해 이 추석을 이 하루 앞두고 또 이 예배를 함께 드리면서 또 우리의 삶에 또 이 풍성한 감사가 넘치도록 하게 하는 그러한 삶의 비결에 대해서 또 우리가 함께 또 나누어 보도록 하겠습니다. 이 첫 번째로는 이 우리 안에 이 풍성한 이 감사가 넘치려면은 이 우리 하나님을 바라보아야 합니다. 이 오늘 읽으신 이 본문의 내용은 우리가 너무나도 잘 알고 있는 이 삭개오에 관한 이야기입니다. 이 성경은 이 사람을 이렇게 소개를 하고 있습니다. 이 이전의 말씀을 보시면은 삭개오라는 사람이 거기에 있었다. 그는 세관장이고 부자였다라고 기록이 되어 있습니다. 이 사람들에게 이 보여지는 이 삭개오는 그 당시에 이 세리라는 그러한 직업을 가지고 또 이 로마의 하수인이 되어서 이 식민지 사람들인 이 유대 사람들에게 이 세금을 걷어서 또 이 로마 당국에 바치는 그러한 일을 하는 그러한 사람이었습니다. 이 사람은 이 로마 사람들이 인정하는 그러한 직업을 가지고 있었고 또 쉽게 이 한마디로 표현을 하면 이 부자라고 그러한 사람이었지만 또 그와 동시에 이 자신의 민족인 이 유대인들에게는 이 엄청나게 큰 그러한 비난을 받고 이 살아가는 사람이라는 것을 우리가 알 수가 있습니다. 이 자신의 동족들, 자신의 민족들에게 돈을 뜯어서 또 이 로마에 바치는 이 일을 한다라는 것은 이 쉬운 일은 아니었을 것입니다. 그 당시에 물론 당연히 인터넷이 없었지만 아마 지금이라면 이 삭개오는 사람에게 이 엄청나게 큰 많은 이 악플들이 달려 있었을 것 같습니다. 이 주변에 이 사람들은 이 돈밖에 모르는 이 삭개오를 좋아할 리가 없었고 이 민족을 배신하고 또 더 많은 세금을 걷어서 이 로마에게 주려고 하는 그렇게 애를 쓰는 또 이 사람을 누구 하나도 가까이 하고 싶지는 않았을 것입니다. 또 이렇게 이 자신의 일에만 이 집중을 하고 살아가던 이 삭개오에게 이 새로운 소식이 전해지게 됩니다. 그것은 바로 이 예수님께서 이곳을 지나간다라는 그 이야기를 들은 것입니다. 이 삭개오는 이 소리를 듣고 바로 이 예수님을 만나러 달려옵니다. 이 3절과 이 4절의 말씀을 보시면은 제가 읽겠습니다. 삭개오는 예수가 어떤 사람인지를 보려고 애썼으나 무리에게 가려서 예수를 볼 수 없었다. 그가 키가 작기 때문이었다. 그래서 그는 예수를 보려고 앞서 달려가서 뽕나무에 올라갔다. 예수께서 거기를 지나가실 것이기 때문이었다라고 기록이 되어 있습니다. 이 삭개오가 얼마나 이 예수님을 알았는지 또 얼마나 갈망을 하였는지 그 이야기는 자세하게 기록이 되어 있지는 않지만 이 장면만을 보면은 이 삭개오가 확실하게 예수님에 관한 호기심이 있었던 것으로 생각이 듭니다. 또 그렇기 때문에 예수님이 지나가시는 그 길까지 갔고 또 자신이 또 이 키가 작기 때문에 이 많은 사람들에게 둘러싸인 그 예수님을 보기 힘들다라는 것을 알았고 또 앞으로 지나가실 길에 미리 가서 거기에 있는 나무 위로 올라가게 됩니다. 그런데 예수님을 보고 싶지 않았더라면 이러한 수고를 할 이유가 전혀 없다라는 것입니다. 이렇게 예수님을 보겠다라는
그 열심으로 이 나무에 올라간 이 삭개오. 이 사건으로부터 이 예수님과 이 삭개오의 이야기가 이제 시작이 됩니다. 물론 처음에는 이 아주 작은 이 호기심이었지만 예수님이 누구신지 또 궁금하다는 그 마음으로부터 이 예수님을 만나게 되는 그 이야기가 이 시작이 되는 것입니다. 지금 이 시간 우리 함께 예배하는 우리 모두도 이와 마찬가지일 것입니다. 이 처음부터 예수님을 갈망하며 또 뜨거운 믿음으로 이 교회에 나오는 분들이 얼마나 있을까요? 여러분들은 처음에 교회에 나오게 어떻게 이 교회에 나오게 되었는지 한번 생각을 해보십시오. 어떠한 분들은 예수님이 궁금해서 잠깐 방문하신 분들도 있을 것이고, 또 이 친구의 아주 가벼운 초대에 또 교회에 나오기 시작한 그러한 분들도 있을 것입니다. 또 아주 어렸을 때에는 간식을 준다고 해서 또 교회에 가는 분들도 있었고, 또 어떠한 분들은 이 어려움이 있을 때 또 교회에 나오게 되었다라고 이야기를 하시는 그러한 분들도 있습니다. 이 자리에 계신 여러분들에게도 또 각각 또 다른 이유와 또 이 배경으로 이 교회에 나오게 되었을 것입니다. 그러나 이 이유가 각각이라고 해도 맨 처음에 여러분의 아주 작은 그 첫걸음으로 시작해 또 지금까지 여러분을 이 교회로 모이게 하여 주신 것입니다. 그리고 이 하나님께 드리는 이 예배를 통해 또 한 교회에서 또 서로 섬기고 또 기도하며 또 교제하는 성도들을 통해 우리의 삶에서 또 항상 우리와 함께 하시고 또 우리를 도우시는 우리 하나님을 경험을 하게 되었을 것입니다. 그리고 이 모든 시간들을 통해서 우리의 믿음을 자라도록 하신 것입니다. 이처럼 우리의 삶에 또 이 풍성한 감사와 또 은혜가 넘치는 삶을 살기 위해서는 먼저 하나님께 나아와야 하는 것입니다. 우리는 오늘 이 삭개오처럼 이 하나님을 바라보는 그러한 마음이 있어야 합니다. 이 아주 작은 이 마음이 또 우리의 믿음이 자랄 수 있게 되는 시작이 되는 것이며, 또 우리가 하나님께 감사함을 또 가질 수 있게 되는 것입니다. 어쩌면은 이 삭개오는 큰 기대가 없이 그저 호기심에서 또 예수님을 보기 위해서 또 움직였을지도 모릅니다. 그러기에 이 예수님을 만난 후에 또 자신의 인생에 이 어떠한 인생의 터닝 포인트가 있을지 전혀 생각을 하지 못했을 것입니다. 그러나 이 삭개오는 오늘 이 예수님과의 만남을 통해서 이 자신의 인생 전체가 또 뒤집어지는 그런 이 놀라운 경험을 하게 됩니다. 우리 다음 성도 여러분, 우리 여러분들도 우리 하나님을 바라보십시오. 이 처음부터 이 거창하고 또 뜨거운 믿음이 아니더라도 우리 삶 가운데 이 하나님을 인정하고 또 우리 하나님 앞에 나아오십시오. 그저 이 예수님 앞에 또 나오기만 하면 됩니다. 여러분이 어떠한 상황이든 그것은 상관이 없습니다. 그리고 우리의 시각을 우리 주님께로 옮길 때 그것이 하나님의 축복을 경험하는 그러한 첫 시작이 되는 것입니다. 우리 하나님을 바라보시고 또 이 하나님의 일하심을 기대하십시오. 또 그때 또 우리의 삶 가운데 하나님께서 인도하시고 또 보호하시는 이 놀라운 은혜, 내가 미처 알지 못했던 이 하나님의 놀라운 축복의 그러한 사건들을 경험하게 되실 것입니다. 아멘. 이 두 번째로는 우리 안에 이 풍성한 감사가 넘치려면 하나님의 음성에 귀를 기울여야 합니다. 이 하나님의 음성에 귀를 기울여야 합니다. 이 삭개오는 이 호기심이라는 이 마음으로 예수님을 보러 갑니다. 그리고 예수님을 또 제대로 보기 위해서 이 자신의 단점인 작은 키를 극복하기 위해서 또 나무 위에 올라갑니다. 또 그 시간에는 그 누구보다 예수님을 더 먼저 볼 수가 있었을 것입니다. 그리고 또한 그와 동시에 이 예수님께서도 이 삭개오를 보게 됩니다. 이 5절의 말씀을 보시면은 예수께서 그곳에 이르러서 쳐다보시고
그에게 말씀하셨다. 삭개오야, 어서 내려오너라. 오늘은 내가 내 집에 묵어야 하겠다라고 기록이 되어 있습니다. 이 예수님을 한 번도 보지 못했고 또 누구신지 제대로 알지 못했던 이 삭개오가 이 예수님의 눈에 발견이 되었고 또 예수님께서 이 삭개오의 집에 가겠다라고 이 말씀을 하십니다. 우리가 한번 이 상황을 상상을 해봤으면 좋겠습니다. 이 엄청나게 유명한 사람이 이 길을 지나가는데 또 우리가 그곳에 구경을 나갔습니다. 또 얼굴을 보고 싶어서 아주 높은 곳에 올라가서 구경을 하는데 또 그 사람이 우리 집에 오겠다라고 이야기를 합니다. 그때 우리의 기분이 어떨까요? 그리고 여러분은 어떻게 반응을 하실 건가요? 오늘 본문으로 다시 돌아가시면은 이 비슷한 상황에서 이 삭개오는 그 상황에서 어떻게 이 반응을 또 행동을 했습니까? 이 6절의 말씀을 보시면은 그러자 삭개오는 얼른 내려와서 기뻐하면서 예수를 모셔드렸다라고 이 기록이 되어 있습니다. 이 삭개오는 이 예수님의 음성, 너의 집에 오늘 내가 거하겠다, 유하여야겠다라는 그 말씀을 듣고 또 기쁨으로 행동을 하게 됩니다. 한번 생각해 보십시오. 그곳에는 이 삭개오 외에도 이 많은 사람들이 있었습니다. 이 같은 민족인 이 유대인들에게 멸시와 욕을 먹는 그 삭개오, 이 사람들보다 또 민족보다 돈이 더 중요했던 그 삭개오, 누구도 그 많은 군중들 속에서 또 예수님께서 그 삭개오의 이름을 부를 것이라고 기대하지도 또 생각조차도 하지 않았습니다. 이 많은 사람들이 이 예수님을 환영할 터인데 이 하필 이 삭개오의 집으로 가신다라는 것은 이 정말로 말이 되지 않는, 말이 안 되는 그러한 일일지도 모릅니다. 그러나 이 예수님은 아셨습니다. 그 많은 사람들 가운데서 오직 나를 만나기 위해서 자신의 키가 작은 그러한 이 단점까지도 극복을 하며 또 예수님이 지나가실 때에 그 길에 미리 가서 이 나무에 올라가는 그 모든 수고를 하고 또 이 예수님이 오시기를 기대하며 기다리고 있던 이 삭개오를 예수님께서는 이미 알고 계셨습니다. 그리고 이 믿음의 역사는 또 여기에서 일어나는 것입니다. 이 얼마나 이 믿음이 깊고 얼마나 큰 일을 하고 또 군중 가운데 이 존경을 받는 그러한 사람, 또 누구나 인정을 하는 이 대단한 사람이 아닐지라도 이 예수님을 보고자 하는 그 마음 하나로 이 나무 위에 올라간 이 삭개오를 예수님께서는 만나 주신 것입니다. 그리고 이러한 상황에서의 이 삭개오의 마음은 너무나도 기뻤습니다. 이 많은 사람들 가운데 자신의 이름을 불러주신 예수님, 그리고 이 삭개오와 함께 있겠다라고 말씀해 주시는 그 예수님의 선택에 너무나도 감사를 했을 것입니다. 그리고 이 삭개오가 이 예수님의 부르심을 듣고 조금도 지체하지 않고 바로 내려오게 됩니다. 그리고 이 기쁨으로 이 예수님을 영접을 하는 모습을 보게 됩니다. 이 삭개오는 이 나무 위로 올라가서 예수님을 바라보고 또한 예수님의 이 음성을 듣고 그냥 넘어가는 것이 아니라 또 그 음성에 귀를 기울이고 또 행동으로 옮겼습니다. 이것이 바로 이 삭개오 안에 이 풍성한 감사의 삶이 넘치게 되는 이유라는 것입니다. 이 풍성한 이 감사의 삶이 넘치기 위해서는 이 오늘 살아가고 있는 우리도 이러한 하나님의 음성에 귀를 기울여야 하는 것입니다. 그리고 그 음성을 듣고 또 그냥 넘기는 것이 아니라 그 음성에 따라서 이 순종을 해야 하는 것입니다. 우리가 하루하루 살아가면서 나도 모르게 또 우리도 모르게 하나님의 음성을 무시하며 지나갈 때가 있습니다. 또 어떠한 분들은 하나님께서 나에게 과연 이 말씀을 하신 적이 있으신가라고 생각을 하시는 그러한 분들도
틀림없이 계실 것입니다. 여러분, 우리는 이 기도를 통해서 하나님께 이야기를 합니다. 그러나 이 하나님은 이 우리의 일방적인 그러한 대화를 원하시는 것보다 또 우리와 함께 교제하기를 원하신다라는 것을 기억을 하시길 바랍니다. 여러분, 생각해 보십시오. 이 교제는 쌍방이 이 서로 이 대화를 하고 또 의견을 나누는 것입니다. 그렇다면 이 기도하는 우리는 이 하나님의 기도를 통해서 우리가 이야기를 하지만 또 그와 동시에 또 우리는 하나님의 음성을 들어야 하는 것입니다. 그렇다면은 이 하나님의 음성은 우리가 어떻게 들을 수가 있을까요? 가장 먼저 이 하나님께서는 우리에게 이 성경이라는 이 도구를 통해서 이 자신을 계시하시고 또 자신의 뜻을 우리에게 알려주십니다. 우리가 그 어떠한 이 신비한 것보다 이 하나님께서 주시는 그 말씀을 통해 이 매일 묵상하고 또 성경을 읽으면서 또 그 말씀 가운데에서 이 나에게 직접 말씀하시는 우리 하나님의 음성에 우리는 귀를 기울여야 하는 것입니다. 또 하나님께서는 또 이 예배 중 또 들리는 설교를 통해서 여러분에게 말씀을 하십니다. 그리고 또한 우리의 환경과 또 이 모든 것들을 통해서 우리에게 끊임없이 계속해서 말씀을 하고 계신다는 것을 우리가 기억을 해야 합니다. 우리 다음 성도 여러분, 이 하나님의 자녀가 된 우리는 이 하나님의 자녀답게 살기 위해 우리 하나님의 음성을 듣고 또 그 말씀에 이 순종하는 삶을 살아가야 하는 것입니다. 그렇게 이 하나님의 이 음성을 듣고 또 그 말씀을 따라서 살아갈 때 또 우리의 삶에 이 풍성한 감사의 삶을 경험하는 우리 모두가 되시기를 축원합니다. 아멘. 이 마지막으로는 이 하나님의 말씀에 순종으로 행동해야 합니다. 이 8절의 말씀을 보시면은 삭개오가 일어서서 주님께 말하였다. 주님 보십시오. 내 소유의 절반을 가난한 사람들에게 주겠습니다. 또 내가 누구에게서 강제로 빼앗은 것이 있으면 네 배로 하여 갚아 주겠습니다. 라고 이 성경은 기록을 하고 있습니다. 여러분, 이 사건은 너무나도 놀라운 사건입니다. 이 세리장이었던 삭개오, 또 이 도둑이라고 이 욕을 먹었던 이 사람이 또 이 변화가 되는 이 모든 일들이 단 하루 만에 일어나게 된 것입니다. 예수님을 잘 알지도 못했던 이 삭개오가 또 예수님을 보기 위해서 이 나무 위로 올라가게 되었고, 또 나무에서 이 예수님의 음성을 듣고 또 순종을 하게 되었고, 이제는 이 예수님의 마음을 깨닫고 예수님이 원하시는 일을 말하지 않아도 이 행동으로 하게 되는 것입니다. 예수님께서는 이 삭개오에게 이 소유의 절반을 가난한 자들에게 주라고 한 적이 없으시고, 또 누구의 것을 속여서 빼앗은 일이 있으면 네 갑절로 갚으라고 이야기를 하지 않으셨습니다. 하지만 예수님을 만난 이 삭개오는 이 자신이 돌이켜야 하는 것이 무엇인지를 스스로 깨닫게 됩니다. 그것을 누가 가르쳐 주지 않아도 또 누가 지시하지 않았어도 이 하나님 앞에서 자신이 돌이켜야 하는 것이 무엇인가를 바로 깨닫게 된 것입니다. 그리고 이 자신의 입으로 자신이 해야 할 일들을 예수님께 고백을 하고 있는 것입니다. 여러분이 우리가 우리의 이 마음을 품는 것과 또 그 마음을 이 행동으로 실천하는 것은 쉽지가 않습니다. 하지만 오늘 이 예수님을 만난 이 삭개오는 이 예수님의 마음을 품으며 또 그 마음을 이 행동으로 또 실천을 하게 되는 것입니다. 생각해 보십시오. 이 사람들에게 이 미움을 받던 이 삭개오, 그리고 이러한 삭개오의 집에 거하시겠다라는 이 예수님의 이러한 행동 때문에 이 삭개오는 이 자신의 마음에 아주 큰 그러한 변화가 일어났을 거라고 생각이 듭니다. 이 삭개오는 예수님을 잘 몰랐지만 예수님에 대한 소문은 들었을 것이며,
이 자신이 확인을 하려고 한 이 순간에 죄인이었던 이 자신의 이름을 불러주시고 또 함께 거하시겠다, 함께 유하시겠다라는 그 말씀을 하셨을 때 이 삭개오의 마음은 이 완전하게 열리게 된 것입니다. 저기 삭개오가 이 예수님을 영접을 함으로써 예수님의 마음을 품게 되었고 그 품을 마음을 이 행동으로 실천을 하는 그러한 모습을 우리가 이 성경을 통해서 보게 됩니다. 그런데 오늘 이 삭개오의 사건을 또 옆에서 보고 있던 그 사람들은 얼마나 놀랐을까요? 이 모든 일들이 이 삭개오에게 일어난 이 모든 일이 이 주변 사람들의 눈에는 그것이 바로 기적으로 보였을 것입니다. 이 돈에 대해서 가장 잘 알고 또 이 전문가였던 이 삭개오, 이 얼마나 이 지독한 삶을 살아왔는지 그곳에 있는 모두가 그를 알고 있습니다. 그런데 이 지독한 사람이 아무도 이 요구를 하지 않았는데 갑자기 주변 사람들에게 이 자신이 잘못한 일들을 바로잡고 또 이 선한 삶을 살겠다라고 지금 작정을 하고 나서고 있는 것입니다. 우리 성도 여러분, 바로 이러한 것이 우리 이 복음의 능력입니다. 그리고 이것이 이 예수님을 만난 그러한 사람들의 삶입니다. 이 모든 사람이 알고 있는 사람, 전혀 그렇게 변화가 될 것이라고 기대가 되지 않던 사람, 또 그러한 사람을 변화시킬 수 있었던 것은 바로 오직 우리 예수님 한 분이었다라는 것입니다. 그런데 이러한 사건이 이 삭개오에게만 일어나는 사건일까요? 그것은 아닙니다. 이 오늘을 살아가는 우리 모두에게도 충분히 일어날 수가 있는 그러한 사건입니다. 여러분이 알고 있는 여러분 자신, 이 과거에서부터 지금까지 이 나라는 사람이 어떻게 살아왔고 또 어떠한 사람인지는 중요하지 않습니다. 이 예수님을 만나면 본인도 기대하지 못했던 그러한 이 선한 변화가 일어나게 되는 것입니다. 그리고 그 마음의 그 변화를 놓치지 않고 이 삭개오는 바로 이 순종을 합니다. 그곳에 있는 모든 사람들에게 그것을 선포함으로써 또 자신의 마음에 주신 감동을 또 그대로 지키기로 이 작정을 하는 것을 우리가 보게 됩니다. 우리 성도 여러분, 이 예배를 통해서 또 이 말씀의 이 묵상을 통해서 또 우리에게도 계속해서 이러한 하나님께서 또 동일한 마음을 우리에게 주십니다. 우리가 이 주의를 기울이지 않기 때문에 우리 하나님께서 주시는 그 마음을 깨닫지 못하는 것이지 하나님께서 우리에게 말씀을 하지 않으시는 것이 아니라는 것입니다. 우리가 이 하나님의 자녀라면 또 그분의 말씀을 들을 수 있는 것이 당연한 것입니다. 그리고 이 듣는 것보다 더 중요한 것은 바로 그 들은 말씀을 이 행동으로 옮기는 것입니다. 우리 다음 성도 여러분, 우리 하나님의 말씀을 들으시기를 축원합니다. 그리고 그 말씀을 행동으로 순종하시기를 바랍니다. 그리고 그것이 이 살아있는 믿음이며 하나님의 복을 받는 비결이 되는 것입니다. 이 하나님의 복을 받은 그러한 사람은 이 자신의 삶에 이 풍성한 감사가 넘치게 될 것입니다. 우리 다음에 있는 우리 모든 성도님들 또한 우리 하나님의 말씀을 깨닫고 또 하나님께 감사하며 순종함으로 또 주님께서 예비하신 모든 복들을 다 경험하시는 우리 더함의 모든 성도님들이 되시기를 축원합니다. 아멘. 말씀을 마무리하겠습니다. 예수님을 잘 알지 못했던 이 삭개오, 그 삭개오가 예수님을 알아가기 위해서 나아갑니다. 예수님을 바라보기 위해서 또 자신의 약점을 이기며 그 나무 위로 올라갑니다. 그리고 이 예수님의 그 음성을 듣게 됩니다. 예수님께서 이 삭개오의 집에 유하겠다라는 그 말씀을 듣고 또 기쁨으로 순종하여 예수님께로
내려갑니다. 그 후에 예수님의 그 마음을 자신의 마음에 품고 그 마음을 행동으로 순종하는 삭개오를 우리가 오늘 함께 만나보았습니다. 예수님을 만나 이 삭개오가 복을 받고 또 이 삭개오를 통해서 이 삭개오에게 이 피해를 당했던 사람들이 또한 복을 받게 되었습니다. 그리고 이것이 바로 이 복음의 능력이 되는 것입니다. 이 자신이 변화가 되고 또 그 변화된 사람을 통해서 이 주변에 있는 사람들에게 이 예수님의 복을 전하는 그러한 복음의 능력이라는 것입니다. 이 너무나도 어둡고 너무나도 외로웠던 이 삭개오의 삶을 변화를 시킨 그 능력, 그것은 오직 예수님을 바라보고 또 그분의 음성을 듣고 그리고 행동으로 순종한 순간들이 합쳐서 일어나게 되는 그러한 사건입니다. 오늘 살아가는 우리에게 하나님께서는 넘치는 복과 감사할 거리들을 준비하고 계십니다. 이번 한 주간 매일 이 말씀의 묵상을 기도하며 또 깊이 묵상을 해보십시오. 그리고 하나님께서 주신 그 말씀을 또 기쁘게 순종으로 행동을 해보십시오. 그리고 이것이 바로 우리가 풍성한 이 감사가 넘치는 삶을 살 수 있게 되는 방법입니다. 우리 다음에 있는 이 모든 성도님들 또한 예수님을 바라보며 예수님의 음성에 귀를 기울이고 예수님이 주신 마음을 이 순종으로 행동함으로 또 우리의 삶 가운데 우리 하나님의 축복이 가득한 또 감사가 넘치는 삶을 살아가시기를 축원합니다. 아멘. 함께 기도하겠습니다. 이 시간에 오늘 본문의 말씀을 생각하면서 함께 기도하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 이 삭개오, 이 예수님을 만난 삭개오의 이 변화된 모습을 우리가 보게 됩니다. 우리의 마음 가운데 이 삭개오와 같은 그런 행동들, 이 마음들이 있었다면은 예수님을 만나서 변화된 이 삭개오처럼 우리들에게도 이 변화되는 마음과 또 하나님의 말씀을 순종하는 행동하는 믿음을 우리에게 허락하여 달라고 이 시간에 함께 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 아버지 이 시간 우리의 삶을 다시 한번 돌아보기를 원합니다. 우리의 삶을 돌아보며 우리 하나님 앞에서 어떻게 살아왔는지 하나하나 알아가게 아버지 허락하여 주옵소서. 이 삭개오의 모습처럼 예수님 앞에 나아갈 때에 예수님께서 이 삭개오를 바라보고 그의 집에 유하시겠다라고 말씀하신 것처럼 우리가 하나님 앞에 기도하며 나아가며 하나님 앞에 나아갈 때 하나님께서 우리에게 다가와 주시고 우리에게 말씀하여 주시고 우리 하나님의 뜻을 알아가게 해주시는 그 하나님을 우리가 경험을 하기 원합니다. 하나님을 경험함으로써 우리의 삶을 되돌아보게 하시고 우리의 잘못들을 깨닫게 하여 주시고 그 잘못들을 주님 앞에 가지고 나와 회개하며 나아가는 삶을 살아가는 우리 모두가 되게 아버지 허락하여 주옵소서. 이 회개하는 삶을 통하여서 우리가 깨끗하게 되며 또 하나님의 말씀을 듣고 순종함으로써 하나님께서 예비하신 그 모든 복들을 우리가 이 땅에서 살아가며 경험하며 축복을 누리는 그러한 삶을 살아가는 우리 모두가 되게 아버지 허락하여 주옵소서. 특별히 우리의 삶 가운데 주어진 일들이 많이 있습니다. 때로는 우리가 어려운 상황에 있을 때에도 있고 때로는 우리가 즐거운 상황에도 있지만 그 모든 상황 가운데 주님을 바라보며 주님께 나아가며 불평과 근심과 걱정으로 이 땅에서 살아가는 것이 아니라 주님께 우리의 모든 근심을 맡겨드리며 올려드릴 때 우리 삶 가운데 이 감사와 찬양이 넘치는 그런 삶을 살아가는 우리 모두가 되도록 아버지 허락하여 주옵소서. 일이 해결이 되어서 감사한 것이 아니라 그 일 가운데 그 일 과정 가운데 항상 우리와 함께 해주시는 그 주님을 바라보며 감사하는 삶을 살아가는 우리 모두가 되도록 아버지 허락하여 주옵소서. 기도하겠습니다.
하나님, 지금 이 시간 우리의 마음에 말씀을 하여 주옵소서. 우리를 불러주시고 또 우리와 교제하시고 동행을 하기를 원하시는 주님, 우리에게 주신 복이 얼마나 많은가를 다시 한번 기억하기를 원합니다. 예수님을 알게 하시고 또 예수님을 믿게 하시고 또 하나님의 자녀로 살아가게 하신 이 모든 축복에 감사를 올려드립니다. 우리 더함 성도들이 그들의 마음을 이 시간 하나님께 엽니다. 이번 한 주간 마음껏 성도들에게 이 하나님의 말씀을 전하여 주시고 또 하나님의 말씀을 또 순종하며 또 기쁨과 감사가 넘치는 삶을 누리며 살아가는 우리 성도들이 되도록 허락하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 네, 더함 한인교회 주일 예배 오신 여러분을 환영합니다. 네, 오늘 친교는 추석이기 때문에 맛있는 송편과 또 추석에 먹는 간단한 스낵들이 준비가 되어 있습니다. 다 모두 참석하셔서 좋은 시간 보내시기를 바랍니다. 네, 그리고 이 다음 주 야외 예배가 있습니다. 네, 여러분들 너무 아침에 또 서둘러 오시지 않도록 예배 시작은 11시 30분에 하도록 하겠습니다. 그런데 저희가 예약한 이 쉘터는 그 예약 시간이 8시부터이기 때문에 언제든지 먼저 가실 분들은 먼저 가셔서 또 그곳에 계셔도 좋을 것 같습니다. 그리고 또 이 야외 예배 참석하시는 분들은 이 교회에서 또 그 데이 패스를 구입할 수 있도록 이진경 전도사님께 그 자동차 번호판 그 넘버를 알려주시면 감사하겠습니다. 네, 이번 달 교회 모임은 10월 22일 수요일 여성도 모임이 저희 집에서 진행이 됩니다. 그리고 10월 25일 토요일 유스 모임이 또 저희 집에서 또 진행이 됩니다. 모두 기억해 주시고 참석해 주시면 감사하겠습니다. 그리고 이 다음 주 기도는 김인식 집사님입니다. 감사합니다. 네, 마지막으로 찬양하고 또 기도하고 예배를 마치겠습니다. 나의 소망 되신 주, 나의 소망 되신 주, 주를 바라봅니다. 다시 오실 나의 왕 예수, 주를 기다립니다. 나의 소망 되신 주, 나의 소망 되신 주, 주를 바라봅니다. 다시 오실 나의 왕 예수, 주를 기다립니다. 밤이 날아지나 어제나 오늘도 영원히 주만 찬양해. 괴롭고 슬플 때 낙망하여 넘어져도 언제나 주만 찬양하네. 밤이 낮아지나 밤이 낮아지나 어제나 오늘도 영원히 주만 찬양해. 괴롭고 슬플 때 낙망하여 넘어져도 언제나 주만 찬양하겠네. 이 시간에 먼저 우리 교회를 위해서 함께 기도하겠습니다. 우리 더함 교회가 하나님만 바라보는 그러한 교회가 되게 달라고, 그리고 이 지역에 이 빛과 이 소금이 되는 그러한 교회가 되게 달라고 이 시간에 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다.
기도합니다. 아버지 시간에 간절히 바라옵고 기도하는 것은 아버지 우리 더함교회가 하나님만 바라보는 그러한 교회가 되기를 원합니다. 주님을 바라보며 주님의 뜻을 의지하며 주님의 뜻을 순종하는 그러한 교회가 되기를 원합니다. 아버지 더함에 있는 모든 성도들 한 사람 한 사람 주님을 바라보게 하여 주옵소서. 주님을 바라보며 나아갈 때 주님의 말씀을 깨닫게 하여 주시고 주님의 인도하심을 바라가며 주님의 말씀에 순종하는 삶을 살아가는 우리 모두가 되게 아버지 허락하여 주옵소서. 하나님께서 우리에게 맡겨주신 그 역할들이 있습니다. 이 땅에 빛과 잘 감당하라는 그 말씀처럼 우리가 그 역할을 잘 감당하기를 원합니다. 우리의 능력으로 하는 것이 아니라 주님의 능력으로 우리의 뜻이 아닌 주님의 뜻을 순종하며 나아갈 때에 주님이 역사하시는 그 모든 상황 가운데 함께 해주시는 주님을 경험하게 하시고 우리가 그 능력과 힘을 힘입어서 우리가 담대함을 가지며 복음을 선포하는 삶을 살아가는 우리 모두가 되게 아버지 허락하여 주옵소서. 우리의 삶을 주님께 맡겨드리며 나아가기를 원합니다. 주님의 인도하심을 따라서 살아가는 우리 모두가 되게 하시고 주님의 인도하심을 따라서 살아갈 때에 주님만이 우리 삶에 나타나시며 주님만이 우리의 주인이 되시는 삶을 살아가는 우리 모두가 되도록 아버지 허락하여 주옵소서. 우리의 삶을 통하여서 우리의 행동을 통하여서 우리의 향기가 넘어지는 품어지는 풍기는 나타나는 그런 삶을 살아가는 우리 모두가 되도록 아버지 허락하여 주옵소서. 이 시간에는 우리 각자의 개인의 기도와 개인의 소원과 가정의 소원을 하나님께 올려드리는 그러한 시간을 갖도록 하겠습니다. 또 이 하나님께 우리 교회 안에 아픈 환자들을 위해서 함께 기도하는 시간 가졌으면 좋겠습니다. 우리 하나님께서 우리의 이 모든 기도 제목들 다 들어주시고 또 우리가 기도하는 것들보다도 더 우리에게 필요한 것들로 또 하나님의 때에 맞춰서 우리에게 허락하여 주실 것을 믿으시면서 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 지금 이 시간 우리가 가지고 있는 이 모든 기도 제목들 주님 앞에 올려드립니다. 하나님 이 기도 제목을 하나님 앞에 올려드리며 우리가 간절하게 기도함으로 우리의 기도가 하나님께로 상달되도록 아버지 허락하여 주옵소서. 우리가 가지고 있는 근심과 걱정과 여러 가지 문제들이 있습니다. 우리가 주님께 올려드리며 또 그 근심들을 걱정들을 묵상하는 것이 아니라 주님께 온전히 맡겨드릴 때 주님을 신뢰하며 믿고 맡겨드릴 때 주님께서 그 일들을 해결하여 주시옵시고 우리가 주님과 주님의 역사하심을 경험하는 삶 가운데 살아가는 우리 모두가 되게 아버지 허락하여 주옵소서. 하나님께서 일하시는 그 역사의 산 증인이 우리가 되도록 아버지 허락하여 주옵소서. 특별히 우리 교회 안에 있는 아픈 환자들을 위해서 기도합니다. 이 몸과 마음과 정신과 이 모든 곳이 아픈다면 그 아픔 가운데 하나님께서 직접 그들을 만져주시고 치유하여 주옵소서. 이 기적의 역사가 우리의 삶을 통해서 우리가 경험을 하기를 원합니다. 우리가 하나님 앞에 간절하게 기도함으로써 주님께서 역사하신 일들을 우리 모두 우리 더함에 있는 모든 성도들이 함께 경험하게 아버지 허락하여 주옵소서. 주님의 일하심을 우리가 보기 원합니다. 주님의 일하심을 우리가 경험을 하기를 원합니다. 우리가 할 수 있는 것은 그저 간절하게 하나님 앞에 기도하며 나아가는 것임을 우리가 고백합니다. 전적으로 주님 앞에 맡겨드리오니 주님께서 응답하여 주시고 우리에게 그 응답들을 허락하여 주옵소서. 그래 우리 안에 우리 더함에 있는 모든 성도들이 입안에 이 간증이 끊어지지 않도록 하시고 감사와 찬양이 끊이지 않도록 매 순간마다 하나님 앞에 감사의 찬양, 감사 또 간증이 넘치는 삶을 살아가는 우리 모두가 되도록 아버지 허락하여 주옵소서. 특별히 개인의 소원들 또 가정의 소원들을 주님 앞에 올려드립니다. 주님께서 우리의 기도 제목을 들어주시고 주님께서 우리 모두에게 이 하나님의 뜻에 맞게 하나님의 때에 맞춰서 우리에게 응답하여 주시고 또 우리가 하나님의 때와 그 뜻을 깨달아가는 우리 모두가 되도록 아버지 허락하여 주시옵소서. 기도하겠습니다.
좋으신 아버지 감사합니다. 우리의 삶 가운데 이 먹을 것과 또 입을 것들을 공급하시고 또 이 한 해를 또 잘 살 수 있도록 보호해 주신 하나님의 크신 은혜에 이 감사를 드립니다. 이 삭개오가 만난 하나님, 이 삭개오의 인생을 바꿔주신 하나님께서 또한 오늘 우리의 인생을 바꿔주시기 원하시는 것을 기억합니다. 오늘 함께 예배하는 이 모든 성도들에게 이 성령으로 충만하게 허락하여 주시고 또 우리가 하나님을 바라볼 때 이 하나님의 음성을 듣게 하시고 또 이 하나님의 음성을 들은 것을 순종으로 옮기는 그러한 지혜가 있게 허락하여 주옵소서. 또한 그것이 이 하나님이 알려주신 이 복을 받는 삶의 비결인 것을 기억하게 하시고 또한 우리의 이 매일의 삶 가운데 또 이 매일의 말씀의 묵상 가운데 더욱더 깊은 은혜가 있도록 허락하여 주시옵소서. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령의 교통하심이 우리를 부르시는 우리 주님의 음성에 또 기쁘게 응답하는 우리 더함에 있는 모든 성도들에게 지금부터 영원까지 함께 있을지어다. 하나님께 영광의 박수 올려드리겠습니다.